Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello, my dear students in the third year of middle school and our final review and solving MPC tests with our educational platform, School on Educational Platform. Let's start together. أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية في مراجعتنا النهائية مع بعض وحل اختبار السفارة مع منصتنا منصة السكول أون. يلا نبدأ مع بعض. يلا بينا نبدأ مع بعض. Question number 1, choose the correct answer from the given ones. If 4 and y minus 2 equal x and 0, then x, y equal. تعلمنا مع بعض in first lesson in our first term that first projection equal first projection and second projection equal second projection. Then x equal 4 times and y equal 2. 4 times 2, it will be 6. If 3x equal 4y, then y varies with. From this relation, we can say y equal 3 over 4x. y equals 3 over 4. 4 times the y ممكن أوديها لل other side division. Then 3 over 4x. This like y equal mx. Y equal mx. Y equal mx is excellent direct proportion, then y varies with x. If the standard deviation of 10 values equals 3, then summation x minus x power all power 2 equal. Question ده question سهل جدا 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 بالرغم ان احنا احيانا بنتلخبط فيه. تعالوا نشوف هو عايز يقول ايه. هو هنا بيقول لي ان summation x minus x power all power 2 equal. طبعا هو هنا ما ادانيش اصلا ال x minus x power equal كام. هو كل اللي اداهوني السيجما equal 3 وال n equal 10. الرول عندي بتقول لي سيجما equal square root summation x minus x power all power 2 over n. هنا هو مش مديني summation، هو ده unknown اللي محتاجاه، لكن مديني السيجما، فأنا هقول 3 equal square root summation x minus x power all power 2 over n number of values 10. هنبدأ نحلها زي الإيكويشن. أول حاجة نخلص منها السكوير روت، أقدر أوديه للأذر سايد باور 2. يعني أقدر أقول دلوقتي إن summation x minus x power all power 2 over 10 equal 3 power 2, 9. Crisscross, then summation x minus x power all power 2 equal 9 times 10 equal, excellent, 90. 90. Another question. The solution set of the equation y minus 3 equal 0 and x equal 2. من هنا أقدر أعرف الفاليو بتاعت الواي. أقدر أودي 3 للأذر side positive, then y equal 3 and x equal 2. Then the solution set excellent 2 and 3. The simplest form of the equation in x equal x over x minus plus 2 plus 2 over x plus 2 is. هنا كل المطلوب مني ان انا اعمل plus لل2 functions. شرط عندنا في البلس والماينس في الاديشن والسبتراكشن ان لازم يكون عندي الدينومينيتور تحت similar unified. هنا الشرط تمام عندي موجود، فاقدر انزله only one time x plus 2 وابدا اعمل البلس او الماينس المطلوب مني للنومينيتور بس. يبقى عندي هنا بلس، تمام، يبقى x plus 2. x plus 2 over x plus 2, it will be excellent 1. In the experiment of throwing the regular die, then the probability of appearance of an odd number equal.
Excellent. There are 3 odd numbers, 1, 3, and 5. يبقى 3 over all numbers. Excellent. 6 numbers, 3 over 6. It will be 1 over 2. Another question. Question number 2. If A, B, C, and D are in continuous proportion, prove that A plus B over P plus C equal G A power 2 over P power 2 C. تعالوا نشوف question زي كده ازاي نحله. أول حاجة لازم ننتبه لها ال A وال P وال C وال D. Proportion or continuous proportion. Excellent. There are in continuous proportional. What does it mean? It means that A over B equal P over C equal, excellent, C over D equal M. Excellent. من هنا هنبدأ نعمل الريليشن بتاعتنا ونطلع كل حاجة equal ايه عشان نقدر نعمل السبستيتيوتنج. يعني اقدر اقول ان ال C equal DM، ان ال P equal DM power 2 وال A equal, excellent, DM power 3. هنا بقى عندي left hand side و right hand side. left hand side and right hand side. نبدأ نعمل division، نقسم البيبر بتاعتنا بالشكل ده ونبدأ نشتغل ال right hand side لوحده وال left hand side لوحده. left hand side كان عندي بيقول لي prove that زي ما قلنا A plus B over P plus C equal، ده كده left hand side، وال right hand side كان عندنا DA power 2 over P power 2 C. نبدأ نعمل substituting side side كده ونشوف ايه الفارق بينهم. A equal, excellent, GM power 3 GM power 3 plus P اللي هي GM power 2 والدينومينيتور عندنا P اللي هي GM power 2 excellent plus C اللي هي GM. قلنا قبل كده الناس اللي متابعين معانا ما ينفعش اعمل simplify طول ما في بلس وماينس، لازم ابدا اشتغل على الهايست كومن فاكتور. برافو عليكم. هنطلع الهايست كومن فاكتور عندنا في النومينيتور هيكون G M باور 2 وجوه البراكت M plus 1. الكلام ده over G M plus 1. نبدأ نعمل simplify M plus 1 with M plus 1, D with D, D power 2, M power 2 divided M equal M. Then the left hand side عندنا بقى equal M. بنفس الطريقة هنشتغل في right hand side. نبدأ نعمل substituting. D اللي هي excellent، ما عنديش حاجة هنا للدي فهتفضل دي زي ما هي times ال A اللي هي GM power 3 over all power 2 طبعا عشان هو قال لي A power 2 over B power 2 C. P اللي هي عندنا GM power 2 all power 2 times C اللي هي GM. نبدأ أول حاجة واحدة واحدة كده مع بعض نفك البراكتس اللي هو مديهاني دي. يبقى عندي هنا G times، يبدأ الباور الأوتر باور يدخل معانا على الانر باور هنا مرة وهنا مرة، يبقى times G باور 2 M باور 6. excellent. نبدأ ندخل برضو باور 2 times هنا مرة وهنا مرة مع الباور، يبقى عندي G باور 2 M باور 4. الكلام ده times GM ونبدأ نعمل المultiply بتاعنا. D times G power 2 it will be excellent G power 3 and M power 6. ننزل تحت في الدينومينيتور G power 2 times G يبقى G power 3 M power 4 times M it will be M power 5. يلا مع بعض نعمل simplify.
d power 3 with d power 3. m power 6 divided m power 5, it will be m. Then the left-hand side equals the right-hand side, and this is the required. Another question. Number 2. Find an x in its simplest form and show its domain where nx equal 3x plus 3 over x power 2 minus 1 plus x power 2 plus x plus 1 over x power 3 minus 1. زي ما احنا شايفين قدامنا مسألة plus addition، واحنا عارفين ان في الاديشن والسبتراكشن اول حاجة في sure that كل الترمز اللي قدامي الارينجمنت بتاعها مظبوط descendingly بداية من greatest index to lowest one. فهنبدأ نتأكد تمام كل الاندكسز عندي مترتبة مظبوط، يبقى فاضل ان احنا على طول نعمل factorization up and down. ما ننساش الهايست كومن فاكتور. تعالوا نشوف مع بعض الستبس ازاي نحل كويشن زي كده. الكويشن بتاعنا كان بيقول 3x plus 3 over x power 2 minus 1 الكلام ده plus x power 2 plus x plus 1 over x power 3 minus 1. زي ما اتفقنا قبل كده ان احنا اول حاجة ادي nx equal ونبدأ نعمل factorization لكل اللي قدامنا ده. عندي هنا في النومينيتور عندي هنا highest common factor 3 وعندي بعد كده في البراكت x plus 1 excellent. ننزل تحت عندي difference between two squares x plus 1 and x minus 1. نبدأ نروح هنا هنلاقي ان الفيرست ليه square root الثيرد ليه square root لكن الميدل مش الفيرست root الفيرست times root الثيرد times 2 وبالتالي ده ما ينفعش تعمله factorization لا براكت 1 باور 2 ولا أي نوع من أنواع الفactorization فهنحافظ عليه زي ما هو مع بعض. يبقى x power 2 plus x plus 1. هننزل تحت هنلاقي عندنا difference between two cubes أو زي ما بتقولوا عليهم براكت صغير وبراكت كبير. فهنبدأ هنا ناخد cube root الفيرست minus cube root السكند يبقى عندنا x minus 1 وهنفتح براكت كبير square الفيرست square السكند first times second ومفيش times 2 يبقى x power 2 وطبعا إشارة الميدل عكس الساين هنا بتاعت السمولر براكت يبقى plus first times second يبقى x square second يبقى plus 1. قبل ما نبدأ نفكر في السمبليفاي ما ننساش نطلع الدومين حتى لو هو ما طلبش يا جماعة الدومين r minus ونفتح براكت السيت بتاعتنا ونبدأ نبص على كل الدينومينيتورز. من هنا طبعا بناخد عكس الساين فهيبقى نيجاتيف 1 من هنا هيبقى عندي 1 من هنا نيجاتيف هنا 1 تاني اتكررت خلاص واخر براكت عندي فيه ما فيهوش فاكتورايزيشن فيبقى كده الدومين بتاعي مظبوط. بعد ما بناخد الدومين نبدا نعمل السمبليفاي. نفتكر كويس قوي ان السمبليفاي بتاعنا ما ينفعش كريس كروس لازم كل فراكشن منهم مع بعضه يعني هنا x بلس 1 مع x بلس 1 فيبقى عندي هنا nx equal 3 over x minus 1 الكلام ده بلس تمام برافو عليكم البراكت مع البراكت كله يبقى هنا 1 over x minus 1. اتاكد ان عندي denominators unify تمام similar excellent they are similar then نبدا نكتبها only one time x minus 1 وابدا اشتغل على النومينيتور عندي 3 plus 1 يبقى 3 plus 1. اتاكد كويس قوي ان ما عنديش هنا factorization تاني ما عنديش simplify تاني برافو عليكم excellent لا عندي 3 plus 1 اقدر اعملها plus يبقى الكلام ده 4 over x minus 1 and this is the final result. ناخد بالنا يا جماعه عشان الناس متعوده ان مجرد ما بتوصل للفاينل بالشكل ده ما بتنتبهش
احيانا يكون معانا في HCF، احيانا يكون عندي تراينوميال عايز يتفك، احيانا يكون في نمبرز عايزه تتعمل بلس. ما سيبش الكويشنز اللي في ايدي غير لما اتاكد انها في السمبلست فورم، ما فيش اي فاكتورايزيشن، ما فيش اي سمبليفاي، ما فيش اي اديشن او سبتراكشن اقدر اعمل. Another question. Question number 3, relation. If x equal 1, 2, 3, 4, and y equal 0, 1, 2, 3, 4, 5, and R is a relation from x to y, such that A relation P means A plus B equals 6, for A belongs to X and P belongs to Y. Write R and represent it by an arrow diagram. Is R a function and Y. هنا بيبدأ يديني two sets X and Y وبيقول لي عندي relation واداني الكونديشنال relation اللي قدامي اللي هو X A plus P equals 6. شرط إن ال A أي element من X وال P any element in Y. يبقى A plus P equals 6. طالب مني relation arrow diagram. Is it a function or not؟ تعالوا نحلها مع بعض بالsteps. نفتكر مع بعض كده. الإكس كانت إيه؟ excellent برافو. الإكس 1 2 3 and 4. Y equal excellent 0 1 2 3 4 and 5. R means A plus P equals 6. نبدأ نكتب الريليشن بتاعتنا على طول. 1 and excellent 1 and 5. 1 plus 5 equals 6. يبقى معايا 1 6. 2 with 4 excellent 1 5 1 5 1 and 5, the sum of them are 6. Then 2 with 4 equals 6. Excellent. 2 and 4. 3 with 3. Excellent. 3 and 3. 4 and 2. And this is the last element in the relation. Represent it by arrow diagram. سهل جدا، عارفين مع بعض الارو diagram كنا بنعمله ازاي. كنت ببدأ اعمل rectangle بالشكل ده كده. 2 rectangles. نحاول نخلي الديستانس بينهم شوية بعيدة علشان لما نيجي نعمل الارز بينهم ما تكونش متداخلة قوي ومش باينة للي بيصحح لي، فبقدر المستطاع نحاول نبعد النمبرز من بعض وكمان نبعد الريكتانجلز نفسهم عن بعض. هنسمي واحدة منهم X والتانية Y. هنبدأ الإكس نحط all elements of X. ادي 1 2 3 and 4. ونبدأ نحط الاليمنتس بتاعت الواي حتى all of them يا جماعة، حتى اللي احنا مش محتاجينه. ما نقولش في numbers مش محتاجينها، لا all of them please. 3 4 and 5. ونبدأ نطلع الارrows بتاعتنا حسب الريليشن. 1 with 5 then 1 5 2 4 3 3 4 and 2. وكده هنكون رسمنا طبعا الارز بتاعتنا وناخد بالنا من الدايركشن بتاعها كويس قوي بالشكل ده كده. وكده يبقى عملنا الارو دايجرام المطلوب مننا. فاضل حاجة واحدة بس. is it a function or not and why؟ عشان اعرف اللي قدامي function ولا لا، اتفقنا قبل كده ان all elements of the first set must appear as a first projection in the relation only one time or have only one image. All numbers have image. Only one image. لو بصينا مع بعض هنلاقي ان ال elements A appear as a first projection only one time and 2 and 3 and 4. So R is a function because each element in the set X appear as a first projection only one time in the relation
or because every element in the set X has one image in the arrow diagram. وكده يبقى عملنا الارrow diagram بتاعنا. Another question. Two positive integers, their sum 12 and difference between them is 2. Find the two numbers. من الword problem دي قدرنا نطلع two equations. Two positive integers هنبدأ نقول let the positive integers أو let them x and y. Their sum كده عملنا first equation. And the difference another equation ونبدأ نحل زي ما هنحب مع بعض substituting omitting الأسهل لينا والأوضح معانا في الكويشن. في بعض الأسئلة بيكون أسهل فيها الاوميتنج، بعض الأسئلة بيكون أسهل فيها السبستيتيوتنج. تعالوا نشوف الكلام ده مع بعض. طبعا أول حاجة لازم أقول له let the numbers be x and y. هو بيقول لي إن their sum equal 12. يبقى x plus y equal 12, and this is the first equation. And difference between them 2. x minus y equal 2. يفضل يا جماعة إن إحنا شغالين من البداية هنا all let the greatest number be x and the smallest one 2 علشان عندي difference. لو equation بس كان positive أو plus بس ما كانش هيفرق مين الكبير والصغير، لكن يفضل وأنا بشتغل أقول له let the greatest number px and the smallest py علشان بس equation الديفرنس عشان الارينجمنت في الديفرنس. واضح جدا قدامي ان التو equation جاهزين على الاوميتنج، فمش محتاجه ان انا اعمل substitute، مش محتاجه ان احنا نعمل substitute. يبقى x minus y equal 2 ونبدا على طول نخش نعمل omitting x with x, y with y, x and x equal 2x, 12 minus 2 equal x and 10, then x equal, then x equal 10 divided 2 equal 5. نبدأ نعمل substituting في أي equation in the first one or second one. Let's be substitute in the first equation, then 5 plus y equal 12 equal 12, y equal 12 minus 5 equal 7, then the two numbers are 5 and 7. وهنا يا جماعة مش بنعمل solution set ولا order pairs لأن دي مش مطلوب مني equation مباشرة، دي طالب مني two numbers. Another question. Using the general formula to find the solution set of the equation x times x minus 4 plus 2 equals 0, approximating the answer to the nearest two decimal places. قبل أي حاجة لازم نعرف يا جماعة إن ما ينفعش أشتغل بالفورمولا بالشكل ده، بالإيكويجن وهي بالشكل ده. لازم أفك البراكت، لازم أتأكد إن كل حاجة عندي في الليفت سايد والرايت هاند سايد equal 0 علشان الساينز بتاعت ال A وال P وال C اللي هنشتغل بيها ما تختلفش. فتعالوا نكتب الإيكويجن بتاعتنا الأول ونظبطها وبعدين نبدأ نشوف إيه هي الجنرال فورمولا. الإيكويجن عندي x minus 4 plus 2 equals 0. نبدأ نفك البراكت ال x times هنا وهنا يبقى عندي x power 2 excellent minus 4x plus 2 equal 0. عندنا ثلاث حاجات مهمين لازم نطلعهم، لازم نطلع ال A وال P وال C وناخد بالنا من الساين كويس جدا. ال A هو ال coefficient x power 2، النمبر اللي بيبقى موجود قدام ال x power 2 ده واضح قدامنا ان مفيش يعني في 1. وال P اللي هي coefficient x بس اللي هي negative 4 ولازم اخدها بالساين بتاعتها. وال C اللي هي ال absolute term اللي هو النمبر اللي ما معهوش اي simple اللي هو 2. كده ال A وال P وال C. الجنرال فورمولا عندي بتقول لي ان السوليوشن سيت او الروتس بتاعت الايكويجن الفورمولا بتقول minus P plus or minus square root excellent برافو عليكم P power 2 minus 4AC كل ده over 2A.
يلا بينا نعمل substituting مع بعض. minus b البي عندي minus 4 بس عندي هنا الرول فيها minus تاني. minus يعني بقت 4 خلاص plus 4 plus or minus. لو سمحتم يا جماعه في هنا point بتوقع ناس كتير قوي ولاحظتها على مدار السنه ان الناس بتنسى تحط النيجاتيف 4 جوه براكت. يعني انا عندي هنا 4 باور 2 فبيجي على الكالكوليتر يعمل نيجاتيف 4 باور 2 without brackets. طبعا دي غلطه كبيره جدا وبتطلع معاك دايما الكويشن غلط ويقول يا مس مش بيظبط معايا. هو مش بيظبط علشان الكالكوليتر عباره عن آلة ما تفهمش غير اللي انت بتحطه لها بس. فانت هنا لما بتيجي تقول لها لو سمحت يا كالكوليتر حلي لي الكلام اللي قدامي ده هي بتعمل اللي انت عايزه. لو انت ما حطيتش البراكت ده فانت بتقول للكالكوليتر ان الباور على الفور بس مش على النيجاتيف فبتطلع الانسر نيجاتيف 16. اما لما بعمل البراكت ده معناه للكالكوليتر ان الباور مع الفور ومع النيجاتيف واحنا عارفين ان الباور ده ايفن فهيضيع النيجاتيف فالانسر هتكون 16. وطبعا في يعني ديفرنس في فرق كبير قوي 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 بين 16 and نيجاتيف 16 يغير معايا خالص الفاينل ريزلت. فبليز اي نيجاتيف نكتبه على الكالكوليتر نحطه جوه براكت ده لو كان whole number بعوض بيه. اما هنا minus 4 times ال a اللي هي 1 times ال c اللي هي 2 هننزل تحت في الدينومينيتور بتاعنا 2 times a اللي هي 1. نبدأ نحل مع بعض step by step. ادي 4 plus or minus زي ما هي كده square root زي ما قلنا نيجاتيف 4 باور 2 اللي هي excellent 16 minus 4 times 1 equal minus 4 minus 4 times 2 minus excellent 8. 2 times 1 equal 2 يعني الكلام ده equal 4 plus or minus square root 16 minus 8 equal 8 over 2. هنبدأ هنا نحط الكلام ده على الكالكوليتر مع بعض مرة بوزيتيف ومرة نيجاتيف ونشوف الانسر هتكون ايه. يعني هنكتب على الكالكوليتر بتاعتنا 4 plus root 8 الكلام ده كله over 2 ونخرج خالص من الكالكوليتر بتاعتنا ونقول له الانسر. يا جماعة حتى لو طلعت معانا الانسر فيها سكوير روت بنحولها للديسيمال من البوتوم بتاع اس دي اللي هو تحويل fraction لديسيمال and vice versa. طبعا هو هنا قال لي ان هو عايز 2 decimal places. يعني ايه 2 decimal places يا مس؟ يعني عايز بعد approximately بعد ما تعمل approximate عايز 2 digit after decimal point. فهنلاقي عندنا ان البوزيتيف هيديني 3.41 والنيجاتيف عندنا طبعا ناخد بالنا من الابروكسيميت لو كان عندي النمبر اللي بعد ال1 ده greater than ال4 فكان هيدي لل1 1. دي حاجه كده صغيره بنشوف ناس يتلخبطوا فيها مش بيعرفوا يعملوا الابروكسيميت لحد دلوقتي. والاذر سوليوشن هيطلع معانا 0.59. طبعا هي الكالكوليتر مطلعاها 0.5 ده اللي لسه بقوله حالا 8 5 7 ونمبرز كتير قوي. هو عايز 2 decimal digits بس فانا هبدا ابص على الثيرد 1 هلاقاه greater than ال 4 فمعنى كده ان ال 5 دي هتدي لل 8 وهتخليها لنا 9 فما ينفعش ان انا اقول 0.58. ده كويشن سهل لو احنا بس حفظنا الفورمولا بتاعتنا وانتبهنا لموضوع النيجاتيف اللي جوه البراكت بيكون معانا الانسر سريعه جدا. Another question. المرة دي عندنا graph represented graphically the curve of function x power 2 minus 3 taking x belongs to minus 3 3 from the graph deduce the point of vertex of the curve and the equation of x of symmetry. تعالوا نفتكر مع بعض الكويشن ده كويشن مهم وبيتكرر كتير جدا 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 جدا. أول حاجة اداها لنا عشان ما ننساش الايكويشن بتاعتنا والسبستيتيوتنج interval فهو قال لنا ان ال fx equal x power 2 minus 3
واداني الانترفال اللي هعمل بيها السبستيتيوتنج نيجاتيف 3 و3. قبل ما نبدا نرسم الجراف بتاعنا لازم نبدا نعمل سبستيتيوت او نبدا نعوض من بالنمبرز بالانترفال من اول نيجاتيف 3 لحد 3 ونعمل التيبل بتاعنا زي ما احنا متعودين. تعالوا كده نعمل تيبل سريع سريع كده مع بعض. طبعا احنا عارفين ان فوق بيكون عندي الاكس وتحت عندي الاف اكس، وهنبدا نوزع النمبرز بتاعتنا من اول نيجاتيف 3 نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 1 2 and 3 ونبدا نقفل التيبل بتاعتنا علشان الديستنس بس ما تضيعش كده مننا. ونبدأ نعمل مع بعض substituting لكل number في الإيكويجن بتاعتنا. فهنا مثلا هناخد الأول نيجاتيف 3 ونعمل لها substitute هنا يبقى نيجاتيف 3 باور 2، ونفس المشكلة اللي كنت لسه بتكلم عليها حالا. ناخد بالنا إن النيجاتيف يا جماعة جوه براكت، ناخد بالنا إن النيجاتيف جوه براكت، يعني نيجاتيف 3 باور 2 تبقى 9 مش نيجاتيف 9 علشان دي بتفرق كتير في التيبل ده وفي الكيرف. يبقى نيجاتيف 3 باور 2 9 9 minus 3 equal 6. Negative 2 power 2 يعني 4 4 minus 3 1. Negative 1 power 2 equal 1 1 and negative 3 يبقى negative 2. 0 power 2 equal 0 يبقى عندي هنا negative 3 زي ما هي. 1 power 2 equal 1 1 and negative 3 equal excellent 2. 2 power 2 يبقى 4 4 minus 3 excellent negative 1. excellent برافو عليكم 1. 4 minus 3 equal 1. 3 power 2 9 9 minus 3 equal 6. نبدأ نجيب الكيرف بتاعنا أو الجراف بتاعنا ونبدأ نحط البوينتس ونرسم الكيرف، وهو من اسمه كيرف. كيرف يا جماعة يعني بليز مش هتوصل بمسطرة أو بأي حاجة زي كده، احنا هنوصل بإيدينا زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض. نبدأ نحط البوينتس بتاعتنا نيجاتيف 3 و6. هنروح على نيجاتيف 3 ونطلع فوق لحد 6 يبقى نيجاتيف 3 وهنطلع مع بعض لحد 6 ونبدأ نحط البوينت بتاعتنا بالشكل ده كده هنا. بعد كده نيجاتيف 2 و1 يبقى هنا، يبقى عندنا دي زي ما قلنا نيجاتيف 2 بس مش 2 نيجاتيف 2 علشان 1 باور 2 equal 1 1 minus 3 equal negative 2 يبقى هنا negative 1 و negative 2 another point 0 و negative 3 1 و negative 2 2 و 1 3 مع 6. دي البوينتس بتاعتنا مطلوب ان احنا نعملها كيرف، يعني هنبدأ نوصلها كده بايدينا زي ما قلنا. طبعا احنا بنرسم شويه بالكمبيوتر فشويه مفيش دقه الى حد ما في الكيرفز. بيبدا يسالني على البوينت اوف فيرتكس كيرف، فين الفيرتكس بتاعتنا؟ ادي الفيرتكس يبقى 0 و نيجاتيف 3 يبقى الفيرتكس عندنا order pair 0 and negative 3. يبدا يسال على الايكويشن اوف x of symmetry ودي عندنا بناخدها منين؟ بناخدها من excellent برافو عليكم من الفيرست بروجيكشن. لو سألني على الايكويشن بتبقى هي الفيرست بروجيكشن، ولو سأل على المينيمم او الماكسيمم في بعض الرسومات بتكون هي السكند بروجيكشن، الكلام ده يبقى equal 0. ده كده سريعا سريعا الجراف اللي معانا. اتمنى ما يكونش صعب علينا السبستيتيوتنج. كده احنا خلصنا الجبرن ريت او خلصنا التست بتاع السفاره بتاع الالجبرا. عايزين نحل مع بعض كمان الجيومتري.
تعالوا نبدأ مع بعض الجيومتري. Question number 1, choose the correct answer. If m equal -5 and 4, c equal -5 and 6, then the coordinate of midpoint mc equal. خدنا قبل كده الرول بتاعت الميد بوينت، نفتكرها مع بعض. لو أنا عايزة أجيب الميد بوينت x1 plus x2 over 2 يبقى -5 equal -10 divided to x length -5. And y1 plus y2 over 2, 4 and 6 equal 10 divided 2 equal 5. Then the midpoint will be -5 and 5. If cosine 2x equal √3 over 2. √3 over 2. طبعا المفروض ان احنا عندنا تيبل وحافظين كويس قوي √3 over 2 دي مين الانجل اللي الروت بتاعتها او الكوزاين بتاعها √3 over 2. طيب يا مس لو انا نسيت او مش متاكد في الامتحان، ببساطه شديده بنيجي على الكالكوليتر شيفت كوزاين √3 over 2 بتطلع لي الانجل. طبعا الانجل دي احنا عارفين انها 30 degree، يعني 2x دي equal 30 degree. Then x equal x length 15 degree. The distance between the 2 points -30 and 0.4 equals units. كام unit؟ النمبرز دي من كتر ما اتكررت بقت بالنسبه لنا ستاندرد حفظناها. طيب المفروض ان انا اعمل الكلام ده ازاي؟ المفروض ان انا عندي فورمولا، الفورمولا دي كانت بتقول لو انا عايزه الديستانس between any two points كنا بناخد square root x1 minus x2 all power 2 يعني -3 minus 0 all power 2 plus y1 plus minus y2 all over 2 يعني 0 minus 4 all over 2. لو جينا نعمل بقى substituting هنا الكلام ده هيبقى -3 power 2 يعني 9، وهنا هيبقى -4 power 2 يعني 16، يعني الكلام ده √16 9 plus 16 يعني الكلام ده square root 25. Square root 25 equal x length equal 5. Another question. The number of circles which pass through the given point equal the number of circles which passing through a given point. يعني ايه الكويشن ده؟ ده كويشن خاص بالدرو شويه، بيقول لي لو انا عندي point كام circle تقدر pass through البوينت دي؟ an infinite number. كل ما غيرت الريديوس اللي انت هترسم بيه والسنتر مكان السنتر اللي انت هترسم منه كل ما عدت سيركل جديده خالص 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 خالص. وكان عندنا الكلام ده شبه تيبل كده في الفاينل ريفيجن بنقدر نحفظ منه الوردز دي. فعندي an infinite number of circles can be drawing path through a given point. If the two circles m and n are touching externally and the length of their radii 5 and 9 then mn equal. برضو الليسون ده كان عبارة عن الرولز بنحفظها. Touching externally means يدوب touch لمسوا بعض كده from outside at point يدوب point واحدة بس. كانت عندي رول بتقول طبعا هنا say مثلا m ونفترض ان دي m. The distance between m and n كانت عبارة عن R1 plus R2 R1 plus R2 وهو هنا اداني 2 رجاي 5 and 9 يعني just إن هعمل 5 plus 9 x length equal 14 then mn equal 14. The measure of arc which represent 1/3 of the measure of the circle equal. measure السيركل يا جماعة كلنا عارفينه 360 فهو عايز third 360 يعني 1/3 times 360 يبقى الكلام ده 120 degree. Another question. Find the equation of a straight line which pass through the 2 points 1, 6, 3 and 10. خدنا مع بعض types كتيرة قوي لتكوين equation. أساسها إن يكون عارف اسلوب required equation أو required straight line وأكون عارف C أو زي ما بنقول عليها absolute term أو intercepted part from YX.
علشان اعرف الحاجتين دول الاسلوب عندي ليه طرق كتيره جدا 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 اقدر اعرفها. ببدا اشوف ايه الجيفنز اللي معايا، ايه الحاجات اللي هو مديهاني، ايه الانفورميشنز اللي معايا في الكويشن. فانا هنا مديني 2 بوينتس، واحنا اتعلمنا اكتر من طريقه علشان نجيب بيها الاسلوب. فمثلا لو انا عندي هنا ال 2 بوينتس هطبق الرول اللي هنطبقها مع بعض دلوقتي y2 minus y1 over x2 minus x1. طيب لو انا ما كانش عندي ال 2 بوينتس فور اكزامبل اداني الانجل اللي عاملها الستريت لاين مع البوزيتيف دايركشن والاكس اكس. اكسلنت، تان الانجل على طول يبقى انا عندي الاسلوب. طيب لو هو اداني اساسا ايكويجن وقال لي ان دي ايكويجن لستريت لاين تاني خالص باراليل للريكوايرد. اكسلنت، اجيب من الايكويجن الستريت من الايكويجن اللي هو ادهاني الاسلوب اجيبه ازاي؟ minus coefficient x over coefficient y minus a over p. وبعدين ابدا اشوف والله هو لو قال لي parallel باخد نفس الاسلوب اشتغل بيه. طب هو لو كان قايل لي perpendicular، اكسلنت، اقلب الفراكشن هات الريسيبروكال بتاعنا وبعدين غير الساين واشتغل بيها. تعالوا نحل كده اللي معانا دي من الحاجات السيمبل اللي احنا نقدر نحلها. هو طبعا هنا ادانا ال 2 بوينتس بتاعنا 1 6 و 3 and 10. زي ما قلنا الفيرست ستيب ان انا هجيب الاسلوب الفورمولا بتاعتها كانت بتقول لو انا عندي 2 بوينتس يبقى y2 minus y1 excellent over x2 minus x1. براحتك تقدر زي ما احنا عارفين اي بوينت منها اسميها 2 1 بشرط ان لو انا اخترت الفيرست بوينت دي تكون 1 فيبقى كلها 1، يعني دي تبقى x1 وده يبقى y. نشوف مع بعض كده بس كده، ده يبقى كده x1 وده يبقى y1، ده يبقى x2 وده يبقى y2. لو عكست مفيش مشكله، المهم عندي ان نفس البوينت كل اللي فيها ياخد نفس النمبر، يعني ده 1 يبقى ده 1، ده 2 يبقى ده 2. فتعالوا نطبق مع بعض كده الفورمولا على طول. y2 اللي هي هنخليها 10 excellent minus y1 اللي هي 6 over x2 اللي هي 3 minus x1 اللي هي 1. 10 minus 6 equal 4. 3 minus 1 2, then the slope will be 2. بعد كده لازم اجيب ال c او ال intercepted part from yx. احيانا هو بيجي يقول لي والله ان الستريت لاين ده cut مثلا 3 units 3 positive 3 units من خالص direction للواي اكس او 2 units من النيجاتيف دايركشن للواي اكس. فانا اوريدي خلاص بيبقى عندي بوزيتيف 3 او نيجاتيف 2 بحطها على طول. طب لو مش عندي زي الكيس اللي احنا فيها، الحاله اللي احنا فيها، قال لي نكتفي باي بوينت منهم، اي بوينت منهم تقدر تعمل فيها سبستيتيوتنج في الفورمولا الاساسيه بتاعت الايكويشن عشان نطلع بيها السي. تعالوا نشوف كده ازاي. y equal mx plus c، دي الفورمولا بتاعتنا. اقدر اخد اي بوينت تعجبني. فور اكزامبل مثلا لو اخترنا البوينت دي يبقى ادي الواي اللي هي 6 وادي الاكس اللي هي ال1 والسلوب احنا جبناه من شويه 2 عشان اقدر اجيب السي. فهنشيل الواي ونحط مكانها substituting it with 6. الام او السلوب عندنا اللي هو 2 times الاكس اللي هي 1 excellent plus c. يبقى 6 equal 2 times 1 يعني 2 plus c, then c equal 6 minus 2 excellent, it will be equal 4. كده معانا كل حاجة. كده على طول نقدر نروح نعمل الايكويشن بتاعتنا y equal، شيل الام بقى، هنبدأ هنا نعوض في الفورمولا بتاعتنا دي، نحط كل الحاجات اللي احنا جبناها. الام اللي هي equal 2 وادي الاكس والسي اللي هي positive 4 يبقى plus 4، وكده يبقى عملنا الايكويشن المطلوبة مننا. Another question. In the opposite figure, AP is a diameter. نبدأ نشوف كده بس عشان مع بعض. AB is a diameter of circle M, and PC is a tangent. PC is a tangent to the circle at P. E is a midpoint of AD. Prove that the figure EMPC is cyclic quadrilateral.
يبقى مطلوب مننا ايه؟ مطلوب مني ان انا الفيجر اللي قدامنا ده كده prove ان هو cyclic quadrilateral. ده سهل جدا 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 جدا، ما فيهوش اي حاجه. تعالوا نشوف ازاي مع بعض. اتعلمنا ان التانجنت، لو انا عندي تانجنت زي كده وعندي diameter او radius any straight line pass through the center of the circle جه intersect التانجنت بتاعي at point، يبقى على طول ده كده 90. فانا بقول له since PC is a tangent to the circle M at P then MP perpendicular to PC، يبقى عندي measure angle B equal 90 degree. نبدأ نروح الناحية التانية. كان برضو عندي كلوريد بتقول إن لو عندي ميد بوينت للكورد وجاي straight line أو line segment من السنتر للميد بوينت فهي برضو perpendicular. فsince E is a midpoint of AD then ME is perpendicular to AD، يبقى عندي angle E كمان 90 degree. عشان أعمل proof إن الفيجر اللي قدامي ده cyclic لازم أعمل proof حاجة من الفور اللي احنا اتعلمناهم قبل كده. طيب ايه هم الفور؟ اول كيس كانت بتقول لي الكيس اللي قدامنا دي ان انا الاقي two opposite angles supplementary السم بتاعهم كده 180 degree زي measure angle B و measure angle DEM، الاثنين دول 180 degree. او اني الاقي exterior angle equal الانتيريور الopposite للadjacent زي كده. لو انا لقيت السي equal هنا AME ده كمان كيس. او اني الاقي two angles drawn on the same base and on the same side يكونوا equal، اللي احنا كنا بنعملهم كده على هيئه envelope كده زمان كنا بنعلمها للولاد، واقول له كاني عندي envelope ظرف، فهنا الانجل equal الانجل وهما الاثنين drawn على السيم base، فيبقى الفيجر اللي قدامي ده cyclic. ولاست كيس ان انا الاقي عندي point at the same distance أو equal distance from the vertex of the figure، يعني الاقي البوينت الديستانس هنا كده equal الديستانس دي equal الديستانس هنا equal الديستانس دي. لو أنا لقيت point at equal distance from the vertex of the figure then الفيجر ده يكون cyclic quadrilateral. زي ما احنا شايفين احنا هنا مع الفيرست كيس عملنا proof ان measure angle B 90 degree، وعملنا proof ان measure angle EMD equal 90 degree. Since measure angle B plus measure angle EMED equal 180 degree then the figure EMPC is a cyclic quadrilateral. Please ما ننساش لما نكون في الامتحان الجيفن الارت بي نكون منسقين ومنظمين في البروف بتاعنا، لان الكلام ده بناخد عليه درجات كتير. Another question. Without using calculator, find the value of x, where x is a measure of an acute angle, f cosine 2x plus 12 degree minus sine 30 degree. طيب without using calculator كان زمان الولاد يقولوا مش هيعرف منين ان احنا بنستعمل calculator. هو كل اللي بيعرف منه ان لما يكون عندي حاجات الدينومينيتور بتاعتها روتس، وقلت الكلام ده قبل كده، هي دي اللي المفروض احافظ عليها، لان المفروض لما بتكتبها على الكالكوليتور ما بتدكش روتس تحت. لكن لو احنا بصينا في الكتاب بتاعنا هنلاقي ان في روت تحت، وقلنا هياها، لكن هو بيلعب لعبه كده كنا بناخدها في ثانيه اعدادي، انه بيظبط الكويشن اللي قدامه لانه عارف ان ما ينفعش يكون في روتس في الدينومينيتور تحت. فتعالوا نمشي الموضوع ده step by step. المطلوب مننا cosine 2x plus 12 degree minus sine 30 degree. نبدأ نشيل كل حاجة ونحط الفاليو بتاعتها. طيب هو عايز هنا يمس الx وما قاليش الكلام ده equal ايه، يعني هي without using calculator find the value of x. سوري يا جماعة دي ممسوحة في الامتحان نفسه، دي المفروض equal، لأن لازم يكون عندي left hand side right hand side عشان أقدر أطلع الحل. ما ينفعش without equal ويبدأ يسألني على الانجل بتاعتي، فدي هنا مش minus، دي هنا
equal، وطبعا دي سوء طباعة بس مش أكتر. فيبقى عندنا الكلام ده equal. يلا مع بعض. طبعا هنا ال left hand side ما اقدرش اشتغل فيه يعني مش عارف اي حاجه فيه خالص. cosine 2x plus 12 degree equal. هنبدا نشيل sin 30 ونحط الفاليو بتاعتها. sin 30 equal excellent equal half. هنا ببدا اسال نفسي سؤال، ايه هي الانجل اللي انا دلوقتي مش عارفه كل ده equal كام؟ cosine which one equal half. المفروض اني حافظ وعارف وفاهم كويس قوي قوي ان sin 30 equal cosine 60 عشان هما الاثنين complementary angles. excellent. لو عندي two complementary angles لازم sin any angle equal cosine الcomplementary بتاعتها. فانا عارفه كويس قوي ان sin 30 equal half وكمان cosine 60 equal half. طب يا مس لو انا مش فاكر، المفروض نحاول نحتفظ بالمعلومات دي لانها معلومات بيزس اساسيه قوي اللي جاي بعد كده، لكن اتس اوكي يعني to be sure. على الكالكوليتر بتاعتنا shift cosine half، الكالكوليتر هتقول لي 60 degree، فانا هعرف ان الانجل دي 60 degree. نبدا نعمل مع بعض. يعني معنى كده اقدر اشيل left hand side واقول او right hand side واقول ان 2x plus 12 equal 60 degree. ونبدأ نحلها كإيكويشن عادية. then 2x equal، هنودي بقى ال 12 الناحية الثانية negative، يبقى 60 minus 12 ويبقى كده عندي 48. إذن 2x equal 48 degree then x equal excellent 24 degree. Another question. In the opposite figure, if AB and AC are two tangents to the circle at P and C, and in the AB parallel to AC, measure angle A equals 70 degree, prove that CP bisects angle ACE. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عايزني اعمل proof ان angle ACP equal angle PCE. question سهل جدا ولذيذ جدا. اول حاجه انا فهمتها ان انا عندي تو تانجنت، واحنا عندنا برورايز كتير قوي في الليسون ده. الليسون دي فيه انفورميشنز كتير قوي بس بتسهل معانا. عندي البرورايز بتقول ان الاي بي والاي سي طالما هما الاثنين تانجنت لنفس السيركل وانترسكتنج اوتسايد كده at one point يبقى الاي بي equal AC. يعني هقول له since AB and AC are two tangents to the circle at P and C, then AB equal AC. Then ABC is an isosceles triangle. Then measure angle ABC equal measure angle ACB equal 180 minus 70 divided 2 equal 55 degree. يبقى كده جبنا measure angle P 55 and measure ACB equal 55 degree. ده isosceles triangle يبقى angles of bases are congruent. يبقى من triangle sum بتاع interior angles of triangle equal 180 degree. يبقى 180 minus 70 divided 2 each angle will be 55 degree. نبدأ نستغل الباراليزم. Since AP parallel to CE and PC is a transversal, then measure angle APC equal measure angle PCE equal 55 degree. Excellent. Alternate angles. They are make the letter حرف الزد زي ما بنقول عليه Z. Measure APC equal PCE. Alternate angles each of them equal 55 degree. بعد كده خلاص يعتبر خلصناها. Since measure ACB equal 55 degree and PCE equal 55 degree, then they are equals and PC bisects angle ACE. Without using calculator, prove that. Another question. Without using calculator, prove that sine power 2 45, tan power 2 tan 45 degree minus equal sine 60 degree tan 30 degree.
تعالوا نشتغل مع بعض هنا with steps ونشوف. نكتب الكويشن بتاعنا. prove that sine power 2 45 tan 45 degree equal sine 60 degree tan 30 degree. نبدأ نشتغل مع بعض زي ما اتعلمنا left hand side و right hand side. نبدأ هنا الأول sine 45 degree tan 45 degree equal sine 45 angle complementary with itself, so its sine equal its cosine. يعني sine 45 degree equal cosine 45 degree, each of them equal 1 over root 2. 1 over root 2 يبقى 1 over root 2 all power 2 لأنه هو قال لي هنا sine power 2 45. الكلام ده times tan 45 حافظينها كويس جدا equal 1. Excellent. 1 over root 2 power 2 means 1 over 2. 1 over 2 times 1 it will be 1 over 2. نبدأ نشتغل في right hand side. Sine 60 tan 30 degree. Tan 30 degree. Sine 60. Excellent. Sine 60 equal cosine 30 equal root 3 over 2. Excellent. It will be root 3 over 2 times tan 30. برافو علينا برافو علينا. 1 over root 3. 1 over root 3. الكلام ده equal root 3 simplified with root 3. It will be 1 over 2. Then the left hand side will be equal the right hand side. Another question. ABC is a parallelogram in which AC equal to PC. Prove that. Prove that. CD is the tangent to the circle passed through vertex A, B, and C. طيب الليسن ده كان آخر ليسن عندنا، وأحيانا كتير بيلخبط ناس كتير إن هو يعمل بروف إن اللي قدامي السي دي ده تانجنت للسيركل اللي هتعدي على A و B و C. قلت عندي أهم حاجة في الجزء ده إني أقدر أطلع فين هي الانجل أوف تانجنسي وفين الانسكرايبد اللي المفروض يكونوا ايكوال. لو أنا قدرت أعمل بروف إن عندي انجل أوف تانجنسي وانسكرايبد انجل والاثنين drawn على السيم ارك أو السيم سايد يبقى ده كده تانجنت للسيركل. قلت قبل كده عندي two ways. الفيرست واي إن أنا بشتغل بالشكل اللي قدامي زي ما هو كده من غير ما أغير فيه. هو بيقول لي بروف ان ده تانجنت، قلت بمشي مع التانجنت ناحيه السايد اللي فيه البوينتس اللي هو عايزها، يعني هبدا امشي كده لحد ما يقابلني اول سايد من التراينجل اللي هو عايزني اعمل له بروف A B C. فانا بدات من عند التانجنت وبدات امشي لحد ما قابلني اول سايد في التراينجل. كده انا عرفت ان دي الانجل اوف تانجنسي. طيب ال AC اللي انا وقفت عنده ابدا اشوف ال A وال C قفلوا كده معايا على اي انجل انجل بي، يبقى هي دي الانسكرايبد اللي المفروض اعمل بروف ان التو انجلز دول ايكوال علشان ده يكون تانجنت للسيركل دي. طيب شويه في بعض الاشكال بتكون غريبه معانا، قلنا مفيش مشكله. اعمل لنفسك imagine that a circle pass through A, B and C. تخيل يا سيدي كده واعمل حتى لو كانت سيركل مش مظبوطه حبتين، ارسم انت سيركل كده تعدي على البوينت A و B و C بالشكل ده كده، وابدأ بص فين التانجنت اللي هو عايز يعمل له بروف اللي هو السي دي. طيب من السي دي هنا تبدأ تبان شوية كده الانجل اوف تانجنسي،
وادي الارك بتاعها اللي هو الاي سي. فين الانسكرايبد اللي مرسومه على الارك اي سي؟ اكسلنت، هنلاقيها انجل بي. انا كده بدات احدد ايه هو هدفي، ايه هو المفروض اعمله. عرفت ان انا المفروض اعمل بروف ان انجل سي دي اي ايكوال انجل بي علشان دي انجل اوف تانجنسي ودي انسكرايبد، والاثنين درو على الاي سي. يبقى لو انا اثبتت ان هم equal and measure كده انا اقدر اعمل بروف ان ده تانجنت. طبعا من الجيفن اللي قصادي الموضوع سهل جدا جدا جدا. In triangle ABC, since CA equals CB, then measure angle CAB equal measure CBA. دول base angles في isosceles triangle، ودي هنخليها number 1. يبقى عندي measure angle CAB equal measure angle B، وده هنقول عليه number 1. Since CD parallel to PA، يا مس مفيش parallel، properties of parallelogram. هو قال ان الفيجر اللي قدامي parallelogram، والparallelogram الproperties بتاعته each two opposite sides are parallel. يبقى since CD parallel PA properties of parallelogram and AC is a transversal, then measure angle DCA equal measure angle CAP, alternate angles, mix the letter. alternate angles. يبقى عندي دلوقتي عملت measure angle DCA equal measure angle CAP. number 2. لو بصينا وركزنا شوية مع بعض هنلاقي إن angle A دي بقت common angle، مرة equal C ومرة equal P، فبقول له from 1 and 2 then measure angle DCA equal measure angle CBA, inscribed angle and angle of tangency، والاثنين drawn على ال AC. يبقى عندي CD is a tangent to the circles that pass through the vertex of triangle A, B, and C. يبقى كده أثبت إن angle DCA equal measure angle B، يبقى ده كده خلاص tangent. Another question. Find the equation of a straight line that passes through the origin point and parallel to straight line whose equation 2y minus 4x minus 5 equals 0. تاني سؤال عندنا النهارده في الايكويشن، وده equation سهل جدا جدا جدا، وخصوصا ان هو قال لي ان الستريت لاين ده pass through origin point. الكلمه دي يا جماعه مهمه جدا وبتفيدني كمان في اسئله التشوز. pass through origin point that means no C, no absolute term. ما عنديش C، مش محتاجه ادور ان انا اجيب C point. كل المطلوب مني ان انا اروح اجيب السلوب بس. طيب وهو هنا قال لي ان الستريت لاين ده parallel to الستريت لاين اللي الايكويشن بتاعته 2y minus 4x minus 5. كنا اتكلمنا من شويه لو انا عندي ستريت لاين وقال لي parallel اعمل ايه. فتعالوا نكتب كده مع بعض ونشوف هنحلها ازاي. الايكويشن اللي هو ادهاني بتاعت الستريت لاين بتقول لي 2y minus 4x minus 5 equals 0. ده الجيفن بسميه جيفن ستريت لاين، يعني ستريت لاين معطى هو ادهوني، اقدر اجيب منه جيفن سلوب. يبقى السلوب عندي equal excellent minus coefficient x over coefficient y، لسه قايلينها من شويه، يعني minus 4 over coefficient y اللي هو 2، يعني 4 over 2 يعني 2. هو هنا قال لي ان الستريت لاين اللي عايز يجيب الايكويشن بتاعه parallel to this straight line. الاثنين parallel، معنى الاثنين parallel ان السلوب بتاعهم equal، يعني slope of a straight line equal slope of other our required straight line. فمش محتاجه ان انا اغير هنا. لو كان قال لي perpendicular كنت غيرت دي، كنت خليتها negative 1 over 2، لكن هنا قال لي parallel فخلاص على طول هبدا اروح اقول y. طبعا y equal excellent mx plus c، وسنس ان الستريت لاين او required straight line pass through origin point then c equal 0. c equal 0. ومن هنا نقدر نقول ان y equal، اشيل بقى الاسلوب واحط النمبر بتاعته
وادي الx يبقى y equal to x and this is the final form of the equation. ده الشكل النهائي ليها. ما عنديش C. Last question in our revision. In the opposite figure if BD الأول قال AE equal AP DP equal DC measure angle APC equal 60 degree find with proof measure EMD this angle. question ده سهل جدا وكلنا يكاد يكون حفظناه من كتر ما بيتكرر. Since E is a midpoint of AB, then ME perpendicular to AB. Since D is a midpoint of BC, then MD perpendicular to PC. Since PEMD is a quadrilateral, then the sum of its interior angle equals 360. كل الانجلز اللي عندي هنا 360. يبقى measure angle, then measure angle EMD equal 360 minus نبدأ نفتح bracket 90 plus 90 plus 60. الكلام ده equal excellent 120 degree. بكده نكون خلصنا مع بعض المراجعة بتاعتنا وحلينا 2 tests, one algebra and the second is geometry. نشوفكم على خير في منصتنا منصة السكول أون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.